سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ کی خدمت میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ آج کل گناہوں کا دور دورہ ہے، بے حیائی ہر طرف ہے، آپ تو اس صورت کے اندر گناہوں سے کیسے بچا جا سکے؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں، بارہ دینی کام کرتے رہیں، نیک اعمال کے مطابق اخلاص کے ساتھ جو رسالہ اپنا عمل کریں، پر کریں، ہر مہینے پہلی تاریخ جمع کروائیں، اور برے دوستوں کی گیدرنگ میں نہ رہیں، اچھی صحبت میں رہیں، تو انشاءاللہ بچنے کا تو ممکن تو ہے نا، مطلب نیک لوگ ختم تو نہیں ہو گئے نا، نیک لوگوں کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہے، تو بچنے کی کوشش یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرے، اور بری گیدرنگ میں رہ کر کوئی مطلب بولے میں نیک بن جاؤں تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ گٹر کے پانی میں رہوں، ڈبکیاں لگاتا رہوں گٹر میں، اور پاک بھی رہوں، صاف بھی رہوں، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ برے دوستوں کی گیدرنگ، بے نمازی، گالیاں بکنے والے، اور جو آج کل کی گانے یہ وہ سب چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسے دوستوں کی گیدرنگ یوں سمجھو کہ جیسے گٹر کا پانی، یہ مثال دی نا کہ ان میں رہ کر آدمی نیک بننے کے خواب چھوڑ دے، نیک بننا ہے، نیکوں کی صحبت۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھے کی صحبت ہوئی اچھا بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنت، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، اور اس پہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، اور پھر نادم بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو ایسا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس گناہ کو مستقل طور پہ چھوڑ دیا جائے؟ اب اس کی صورتیں کیا ہے؟ گناہ کر لیتا ہے یا گناہ کر بیٹھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ گناہ کرتا ہے اس کا مطلب قصدن کرتا ہے، جان بوجھ کر قصدن۔ یہ توبہ کرنے میں یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ بھی ہو مطلب پکا ڈیسیزن، فائنل ڈیسیزن کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، جس گناہ توبہ کی نا میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اب اگر یہ اس طرح توبہ کرنے کے بعد پھر اس نے گناہ کر لیا، پھر اسی طرح پکی توبہ کرے، توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ بس اب تو کروں گا ہی نہیں، پھر بالفرض گناہ کر بیٹھا یا ہو گیا اس سے، شیطان نے پھر بہکا دیا، تو یوں جتنی بار بھی توبہ کرے گا نا یہ توبہ اس کی قبول ہے۔ اور اگر توبہ کرتے وقت ہی ذہن میں یار بچنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں کروں گا تو صحیح یار، اور جو توبہ کرے تو ایسا کہ جو
गुनाह का इरादा मौजूद है, ने गुनाह के इरादे से तौबा कर रहा है, तो ये अल्लाह पाक से मजाक मस्खरी कर रहा है, या हदीस पाक में। तो तौबा करते वक्त ये फाइनल डिसीजन हो, पक्का अज़्म हो कि मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तब ही तौबा उसकी कबूल होगी। इसका कोई रूहानी इलाज, कोई इसकी कोई कुरानी आयत हो जिसको पढ़ा जाए कि मतलब तौबा के बाद फिर वो उस पे इस्तकामत भी मिल जाए? चलते फिरते या खबीरो या खबीरो या खबीरो पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब 2, 3, 4 लोग आपस में बैठते हैं, वो किसी मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखते हों या किसी दुनियावी किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, तो उमूमन ये देखने में आया कि हम बातचीत के दौरान कभी किसी की ग़ीबत शुरू कर देंगे, किसी की जो है वो बुराइयां बयान करनी शुरू कर देंगे, और नॉर्मली ये होता है। तो ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि ये जो हमारी जो मजालिस हैं उनसे ये चीज़ ख़त्म हो जाए? हमारी मजालिस मतलब जो हम अच्छा, बैठते हैं आपस में, हमारी मजलिस जो है उससे ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तंजीमी मजलिस है या वो बैठक, मजलिस मीनिंग गैदरिंग, हमारी जो गैदरिंग है जनरल, जी जी, तो आवाम तो ये करती होती है, तो ऐसी गैदरिंग से तो भागना ही है ना। ऐसी गैदरिंग में मैं यही तो समझा रहा था कि इस तरह के दोस्तों की महफिलों में और बैठकों में, गैदरिंग में बैठेंगे तो फिर वो गटर के पानी में पड़े पड़े डुबकियां लगाते रहे, बोले मेरे कपड़े खराब ना हो, तो ये कैसे होगा? यही तो मैं समझा रहा था। ऐसी गैदरिंग में तो जाना ही नहीं है, गुनाह से बचकर निकलेगा कैसे? ये बात नहीं करेगा तो कम से कम तो सुनेगा तो सही ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल है कि गरीब गैर मुस्लिम को ज़कात देना कैसा है? गैर मुस्लिम को ज़कात तो नहीं दी जा सकती। मुसलमानों में गरीब कहाँ कम है यार, जो हम गैर मुस्लिमों को देने जाए। वैसे हो तभी गरीबों दे नहीं सकते गैर मुस्लिम को ज़कात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुर्शिद आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है कि माहौल से जो एक चीज़ आपकी सोहबत से अगर हासिल थोड़ी बहुत हो भी जाती है तो वो मुस्कुराने की एक आदत है। तो अगर हम जैसे अब बिला तकल्लुफ़ अगर घर में या ऑफिस में या दोस्तों में अगर जैसे मुस्कुराते हैं तो ये नोट करते हैं कि कभी कभार इस मुस्कुराने की वजह से फिर लोग हमें बहुत लाइट लेते हैं, यानी जैसे फिर हमें जैसे हमारी बात का वो दम नहीं रहता, या फिर हमें बिल्कुल मतलब पाके पची की समझना ही नहीं, करेक्ट समझंदा हाँ, करके लिया करे तो पची की पाके वैल्यू नहीं रहनी पांजी। तो पची एड़ी हालत में ऐसा क्या करें कि फिर जो जैसे खासकर ऑफिस वगैरह में जो साथ काम करने वाले होते हैं तो वो तो फिर चलते फिरते कुछ बोल देंगे कि ये सामने से कुछ बोलता तो नहीं है, मुस्कुराएगा बस। तो ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में हमारा अभी मुस्कुराने पर कोई पाबंदी नहीं है। बस मुर्शिद आपकी सदके में ये आदत मिली है, तो अब ऐसा क्या करें कि ये मुस्कुराने इसके फवाइद भी हैं, लेकिन जब ये कोई सामने से कोई ऐसी बंदा कोई बात कर जाता है ना तो दिल काफी फिर टूट जाता है कि ये मुस्कुराने की वजह से, तो फिर ये तो क्या किया जाए? असल मसला ये कि देखो हर काम का एक वक्त होता है ना। अब आप मैयत में जाओ मुस्कुराते रहो तो बोलेंगे ना यार ये क्रेक हो गया है, तो मौका महल हर वक्त मुस्कुराने से मुराद ये थोड़ी है कि मतलब हर वक्त से मुराद घड़ी का टाइम, बल्कि जब जब मौका आता है तो मुस्कुराता है। गुफ्तगू कोई खुशगवार गुफ्तगू है तो मुस्कुराएगा। अब कोई अपनी बीमारी का तस्करा कर रहा है और हेवी बीमारी का तस्करा कर रहा हूँ, मुस्कुराए जा रहे हैं, तो इसको तो मतलब समझ नहीं आएगी कि क्या हो गया इसको। इसलिए मौके से मुस्कुराएंगे तो कोई आपको करे क्या पागल या गेलो नहीं बोलेगा, बल्कि मुतासिर होंगे। इसको देख ले कि कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ मुस्कुराना चाहिए, कहाँ आना जाना चाहिए, ये सबके मतलब अपने अपने मतलब मौके होते हैं। ये मरीज जो बेचारे इस्लामी भाई ऑपरेशन वाले, तो इनको नोट किया, ये बिल्कुल वो
تو مسکرانے میں پوچھنے لگا تھا ابھی بیماری بتائی تو بیچارے اس وجہ سے شاید یہ مسکرا نہیں پائے ہوں گے. جب بھی آپریشن 2 ہوئے اور تیسرے پر ڈاکٹروں نے مایوس کیا, بیچارے آئی تشریف لے گئے, اللہ کرم فرمائے. تو شاید اس وجہ سے اپنی تکلیف کی وجہ سے یہ وہ ذرا آدمی تکلیف میں ہوتا تو مسکرانے کا چانس کم ہوتا ہے, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. اچھا میرے سنو ہنستے نو گھر بسے, گجراتی کہاوت ہے, ہنستا ہوئے گھر بستا ہے. میرے سنو تو آپ کے پاس یہ جن دن عام ملاقات ہوتی تھی یہ اوپر, تو آپ کے پاس ایک اسلام بھائی آئے تھے جن کا ایک ہاتھ غالباً ڈاکٹر نے کاٹ دیا تھا اور وہ کہا تھا دوسرا بھی کٹے گا, تو اس کو مسکرا ہی رہے تھے. اللہ اللہ, وہ بیچارے اس کو کینسر ہو گیا تھا غالباً, یہ وہی ہے. اللہ محفوظ. آخر وفات ہو گئی ان کی. ان کی تو مدنی بہار بھی اپنے کسی کتاب میں فضان سنت یا وغیرہ میں ہے, کراچی کے تھے, وہ متبسم تھے, اللہ ان کو غری کی رحمت فرمائے. غالباً انہی کے بات کر رہے ہیں ہم, جو میں سب ہاتھ کٹ گیا تھا ان کا, ہاسپٹل دیکھنے بھی گیا تھا میں ان کو. حاجی زمزم بھی جو ہے وہ اتنی تکالیف کے باوجود حاجی زمزم اتنی تکلیفوں کے باوجود کروڑوں میں ایک تھے ماشاءاللہ. ان کی تو واقعی بڑی ہمت اور صبر سے انہوں نے یہ وقت گزارا تھا. پیٹ ان کا بالکل آخر یہ ہوا تھا کہ وہ اسٹیچنگ میں نہیں کر رہے تھے, ڈاکٹر نے خالی ٹیپ سے ڈھک دیا, ٹیپ سے ڈھکا ہوا تھا. انجیکشن اتنے لگے تھے ان کو جگہ نہیں تھی کہ اب کہاں سے لگائیں. اللہ بیچاروں کو غری کی رحمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کے ابتدا میں آپ تھے اور آپ کے ساتھ چند اسلامی بھائی تھے, تو آپ کس طرح دینی کام کرتے تھے اور آپ کی ملاقات کا انداز کیا تھا کہ جس سے زیادہ لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے تھے؟ اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرما دیں اور ارشاد فرما دیں. سائیں سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوا. حقیقت یہ کوئی بولے میں نے کیا, میں بکری کرتی ہے, جو میں کرے اس میں چھری چلتی ہے. اللہ کی رحمت سے ہوا اگر کچھ کام ہو گیا ہے تو, اور حقیقت تو یہ کہ میں نے کام شروع بھی نہیں کیا. کام وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ اخلاص نصیب فرمائے, قبول فرمائے. اور وہی کام ہے جو قبول بھی ہوا ہو. اب اس کا تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا قبول ہوا کہ نہیں. او جی سب آپ کے اخلاص سے ہے, آپ کے اخلاص کی وجہ سے اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. اب بیکار باتیں ہیں. سچی بات یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے جو چاہے وہ کرتا ہے نا. وہ کسی مطلب بالکل جس کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کرتے ہوں ایسے سے کام لے لے تو یہ اس کا کرم ہے, اس کی شان ہے. جس کو کوئی کھڑا نہ رکھتا ہو اپنے سامنے اس کو وہ بادشاہ بنا دے, اس کا کرم اس کی شان ہے. وہ جو چاہے کرتا ہے. ہمیں نظر اللہ پر ہی رکھنی ہے. اگر کسی کی اصلاح ہمارے ذریعے ہو بھی گئی تو ہم یہ نہ مطلب سمجھیں کہ یہ ہمارا میں نے یہ کیا ہے, میرے رب کا کرم ہوا تو یہ اصلاح پر آیا. یہ اس طرح ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے رسولات کسی شخص کے ساتھ گھریلو ناتفاقیہ کاروباری میں ہاں گھر میں جس طرح نہیں شیر ببر کی طرح دھاڑتے ہیں نا, اس طرح ذرا یوں بولے تو پوری بات. میرے رسولات میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کسی شخص کے ساتھ گھریلو ناتفاقیہ کاروباری ناتفاقیہ ہوتے اس پہ صبر کے رہنمائی فرما دیجئے. اور میری خواہش تھی کہ آپ اپنے الفاظ میں کہ احمد رضا میں نے تمہیں اتاریوں میں قبول فرمایا اور دینی کاموں میں سے کچھ کام میں ہے میرے اس میں استقامت کی دعا فرما دیں اور میری اور میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ گھریلو نا اتفاقیاں ناچاکیاں کاروباری
ना इत्तेफाकियाँ, अल्लाह करम फरमाए। इसमें गौर, इसके असबाब पर गौर करना चाहिए कि ना इत्तेफाकी है तो ये क्यों है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा खुद इसका जिम्मेदार होता है, खुद उसी से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे मसला जो है वो बनते बनते बिगड़ जाता है। तो अगर ऐसा है तो फिर उसका हल निकाले कि अपने से भूल ना हो, और सामने वाले से भूल है तो फिर ये कहे आदमी सब्र हिम्मत से काम ले और नरमी के साथ, हिकमत अमली के साथ उसको फेस करे। ये तो मौके की मुनासिबत से ही आदमी मतलब यानी कि इसको चला सकता है, लेकिन बारहा ऐसा होता है कि अपना भी कसूर होता है। ना इत्तेफाकी हमेशा ताली दो हाथ से बचती है, कुछ ना कुछ ये मतलब होता है कि गड़बड़ हो जाती है। एक ने मुझे आकर बहुत साल पुरानी बातें कहा कि मुझसे सब नफरत करते हैं, सब कोई मुझे लिफ्ट नहीं कराता, घर में भी कोई घास नहीं डालता मुझे, ताकि तो उनके अंदाज जो मैंने देखे ना बात करने के, जो बेचारे बस वो कोई मुंह पर उसके रौनक जिसको बोलते हैं ना, तो मैंने कहा आपको मुस्कुराना आता है? तो वो आधा मुस्कुराए, समझे, वो खुद पढ़े लिखे लग रहे थे बातों से, खुद बोला कि यार यही तो मुसीबत है कि मुझे मुस्कुराना नहीं आता। तो इसके मरज की तशखीस हो गई ना, बीमारी इसकी पता चल गई। अब मेरे सामने तो कुछ बोला नहीं, खाली मुस्कुरा नहीं रहते, और जब घर में खाली मुस्कुराने की कमी का मसला नहीं होता होगा, मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, ये भी तो होता होगा ना। तो कहाँ कोई लिफ्ट देगा, बात बात में बंदा गुस्सा कर ले, झाड़ दे किसी को, खाली ना मुस्कुराए तब भी आदमी बोले। तो इस तरह मतलब खुदा बेहतर जाने कि वो क्या अंदाज होगा। तो ये है ना, वो खुद करदा राह इलाज नेस्त मुहावरा है कि अपने किए का कोई इलाज नहीं, हाथों के किए का कोई इलाज नहीं। तो अपने आप को बंदा अगर कंट्रोल कर रहे, कोई अपनी खामियों पर नजर सानी करे तो भी बचत हो सकती है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि अगर कोई शख्स मरने से पहले अपने अहल खाना को ये वसीयत करे कि जो है मेरे मरने के बाद मेरी मैयत पर नौहा ना किया जाए, या जो है जो ख़त्म चहलम के मौका पर या तीजा के मौका पर जो है गाने बाजे या ढोल वगैरह बजाने का, इस तरह के गुनाहों का इर्तिकाब ना किया जाए, तो अब जो है उसके अहल खाना उसकी वसीयत पर अमल नहीं करते, तो क्या इसका गुनाह मरने वाले पर होगा? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। मैयत पर तो उस वक्त होगा जब ये खुद वसीयत की हो इसने के ढोल बाजे बजाना या नोहा करना, कोई भी गुनाह का उसने किया हो, तो जरा गुनाह का हुक्म देना भी गुनाह है। अब अगर उसने कुछ भी नहीं कहा और अब वो नोहा हो रहा है या गाने बाजे हो रहे, तो इसका गुनाह इस पर नहीं आएगा। ये बेचारे ने थोड़ी कहा था कि मेरे पीछे गुनाह करना। ये 30-40 में भी क्या ढोल बाजे भी बजाते हैं लोग, ये कोई नई बात सुनी मैंने। ऐसा कहीं है क्या? जी हाँ, अच्छा, देखा गया। अल्लाह, तो कहाँ से आप तशरीफ लाए? ज़िला कसूर पंजाब से। आपके यहाँ ऐसा होता है? एक दो मुकाम पर देखा गया। हाँ, तो ये फिर इसको बोलते होंगे हम ये तो गम का सुर बजाते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ मुहर्रम में भी तो बहुत ढोल पीटते हैं ना, तो ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा मुर्शिद की बारगाह में सवाल ये है कि अगर किसी की गैरत तरीक़त ये गवारा नहीं करती कि मैं किसी और पीर साहब का तालिब भी हूँ, तालिब हो जाऊं, तो क्या उसकी ये गैरत ठीक है?
उसे क्या मशवरा दिया जाएगा भी किसी और का तालिब न हो आप? दूसरा, अगर किसी की इरादा दिल में अपने पीर साहब से बढ़ जाए तो क्या बैत टूट जाती है? इसमें गैरत तो समझ में नहीं आता, लफ्ज इन्हें इसको गैरत का नाम दिया जाए। यानी किसी का ये ज़हन है कि मुझे सब कुछ मेरे पीर साहब से तो मिल रहा है, अब मैं क्यों किसी दूसरे के तालिब बनूं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अब अगर कोई दूसरा ज्यादा पसंद आ जाए तो वो तो गौस पाक का वाक़या है ना, कि गौस पाक ने देखा, गुजर रहे थे तो एक नौजवान या कोई आदमी था, उसने अपना मुंह छुपा लिया आपको देखकर। तो गौस पाक ने पूछा कि क्या मसला, तो उन्होंने अर्ज किया कि आप पर नजर पड़ी ना चेहरे पर, तो मुझे यूं लगा कि आप मेरे पीर से अफजल हैं, बढ़कर हैं, तो इसलिए मैंने वो आंखें बंद कर दी, मुंह छुपा लिया कि मैं आपको मजीद ना देखूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीर की अजमत मेरे दिल से कम हो जाए। तो गौस पाक उसका ये जहन और ये सोच से बड़े मुतासिर हुए, उसको भी विलायत अता की, इनके पीर साहब के दर्जे बुलंद फरमा दिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद की बारगाह में अर्ज ये है कि बंदा मुताला करता है और काफ़ी किताबें बंदा पढ़ लेता है, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है बंदा पढ़ता जाता है, वो मुताला याद नहीं रहता। फिर बंदा कहता है यार मुताला याद तो रहता नहीं, इतना जो कुछ भी पढ़ा है, तो मुताला करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इस हवाले से आप कुछ रहनुमाई फरमा रहे हैं कि बंदा मुताला करे और उसको याद कैसे रख सके। भाई बंदे पहले तो इस्लामी भाई बन जाओ, समझे? इस्लामी भाई मुताला करे, इस्लामी भाई तो याद न रहे तो उसका फायदा क्या? तो बाज मैंने तो ऐसे मुफ्ती देखे कि अब इन फतवा नहीं पूछना इनको, कि अब ये इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब ये मतलब फिक्र की जो गुत्थियां ये सुलझा नहीं सकते, तो फतवा इनसे ना लिया जाए। होते अपने वक्त जय्यत, लेकिन अब बुढ़ापे में ये पोजीशन होती है, तो अब क्या मतलब, क्या फायदा इतने साल मुफ्ती बने रहे, ये कहा जाएगा क्या? इल्म दीन तो फिर तो कोई हासिल ही नहीं करेगा, क्या मेरा तो हाफजा कमजोर है, क्या फायदा, भूल जाऊंगा। तो जो हासिल किया उसका सवाब तो मिलेगा ना, भूल गए वो अपने नसीब, लेकिन जितना हासिल किया अच्छी नीयत से, जितना अच्छी नीयत से मुताला किया, उसका सवाब तो मिलेगा ना। तो हमने तो कोई सवाब पे हाथ रखना नहीं। हाफजे तो तकरीबन कमजोर होते, किसी के कम किसी के ज्यादा। अक्सर हमको रजा छाप हाफजा कहाँ से लाएंगे? जो थोड़ी थोड़ी देर रोजाना मगरिब का इशा देख लिया कुरान करीम, और यूं माह रमजान में पूरा कुरान हिफ्ज हो गया, ऐसा ऐसा हाफजा कहाँ से लाएंगे रजा छाप? बल्कि ऐसे भी बुजुर्ग गुजरेंगे जो 7 दिन में हिफ्ज कर लिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 7 दिन में, कि ये जब आए तो बेरिश थे, तो इमाम आजम ने फरमाया कि पढ़ने के लिए आए इमाम अबू हनीफा की बारगाह में, तो आपने इरशाद फरमाया कि बेटे हिफ्ज करके आ जाओ कुरान करीम। तो 1 हफ्ते के बाद फिर आके खड़े हुए, मैं आपसे पढ़ना चाहता, मैंने आपको कहा ना कि हिफ्ज करके आए, बोला हुजूर वो तो आपने फरमाया था ना, मैंने कर लिया। ओ इतना हाफजा मजबूत इनका। इमाम मोहम्मद ये मुहर्रिर मजहब कहलाते हैं, साहिबाइन में से एक है, बहुत बड़े इमाम है। तो इनका मतलब है कि हाफजा इतना मजबूत था, तो ये अब हमको थोड़ी यार, हम अभी बोलते, हम अभी भूल जाते कि क्या कहा था, हमारी हालत तो ये है। तो इसका मतलब ये क्या, फिर भी हम ये लाइन तो नहीं छोड़ेंगे, क्या फायदा? ये तो वाकई ये जुमला भी मजे का नहीं है, छोड़ो यार इसको, क्या नेकी की दावत देनी थी, क्या फायदा? इसको नमाज का क्या बोलना है, बढ़ता ही नहीं है, क्या फायदा? तो ये तुमको किसने कह दिया कि नमाजी बनेगा तो तुम्हें फायदा मिलेगा? हमारा काम तो पहुंचाना है, कि हम नमाज का उसको कहें, अपना सवाब खड़ा करें। ये नमाजी बने ना बने इसके नसीब, हिदायत तो रब ने देनी है, हमने थोड़ी देनी है। हम तो पहुंचाएंगे, इसका हमको सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ